कि किताबां तो हट के हुण असीं एक लूडो तैयार कीती है। लूडो दे विच की हुंदा कि एक पौड़ी हुंदी है और एक सप डंग जाता है। जे असीं पानी घट लावांगे, स्प्रेयां घट करांगे, खेती खर्चा घटेगा, मुनाफा साडा वधेगा। ये सारियां चीज़ां नूं असीं इहदे उल्ट करांगे, स्प्रेयां भी ज़्यादियां करांगे और झोना भी समय तो पहलां लगा दांगे कदे ते उहनूं स्प्रेयां भी ज़्यादियां करांगे और लेबर भी साडी ज़्यादा वरती जाऊगी, खादां ते पानी भी ज़्यादा वरत्या जाऊगा। है कि की करिए ते की ना करिए। पहलां तो वो देख के बड़े हैरान होए कि ये गेम की है, खेतीबाड़ी नाल किवें रिलेट कर रहे हो तुसीं। तां असीं पानी जिहड़ा वा बहुत बचा सकदे हां। पानी नूं बचाइए, पंजाब नूं बचाइए, पवन नूं बचाइए तां कि लंबा समा असीं खेतीबाड़ी करदे रहिए। असीं की करिए की ना करिए। पापा 10 जून तो पहला झोना ना लाई, सप ने डंग जाना ही। सो झोने की बिजाई है जिहड़ी कि शुरू होने वाली है, इसनूं लैके किसानां वल्लों जिथे कि तैयारियां मुकम्मल कर लित्तियां गईयां ने, उत्थे जेकर खेतीबाड़ी माहरां दी गल कीती जावे तां उन्हां वल्लों समय-समय सिर नवे उपराले कीते जांदे ने ताकि किसानां 'च जागरूकता पैदा कीती जावे। इस नूं लैके इस वार उन्हां वल्लों एक नवीं गेम है इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इसदा नाम है लूडो। जी हाँ, लूडो तुसीं आम घरां दे विच देखदे होणगे, बच्चे खेडदे आ, तुसीं भी खेडी होएगी, पर इह लूडो एक डिफरेंट तरह दी लूडो है जिस दे नाल तुहानूं फसलां संबंधी जानकारी हासिल होएगी। जिस संबंधी गलबात करन लई मैं जुड़न लगी हां जी डॉक्टर तजिंदर सिंह रियाड़ दे नाल, एडिशनल डायरैक्टर कम्युनिकेशन। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर, जिवें कि अजकल बहुत ज़्यादा गल फैली हुई है कि झोने की बिजाई लई लूडो दी हुण जिहड़ी कि स्कीम तुसीं कड्ढी है, लूडो गेम दे जरिए असीं झोने की सीधी बिजाई कर सकते हो, किस तरह? सो सब तो पहलां तां साडे सारे किसान भरावां नूं और किसान सवाणीआं नूं सत श्री अकाल। और बहुत खुशी की गल है कि तुहाडे टीवी चैनल राहीं माध्यम राहीं असीं साडे किसान भरावां दे रूबरू होण जा रहे हैं। जिवें तुसीं गल कीती है कि झोना हुण देखो 10 जून तो स्टार्ट हो जाना है और इहदे विच बहुत सख्त जरूरत है, भावें मीडिया थ्रू गल करिए जां पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी लुधियाना तत्परता दे नाल मानयोग वाइस चांसलर डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों हुणां दी रहनुमाई हेठ असीं सारे उपराले जिहड़े ओह करन जा रहे हैं। और इस दे विच जिवें तुसीं एक गल कीती है कि किताबां तो हट के हुण असीं एक लूडो तैयार कीती है। मकसद इहदा तैयार करन दा यही है कि जो किताब दे विच सिफारिश कीती सी ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਡੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਹੋਵੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਡੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, खेती खर्चा घटेगा, मुनाफा साडा वधेगा, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਹੀ ਡੰਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੂਡੋ ਦੀ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੂਡੋਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੂਡੋ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਲੂਡੋ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਔਰ ਕਪਾਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੁੱਡੋਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਵਾਂਗ ਖੇਲੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਔਰ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਝੋਨਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖਤਮ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਧਰਤ ਬਚਾਓ, ਹਵਾ ਬਚਾਓ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਚਾਓ, এনवायरमेंट ਬਚਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੱਪ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੁੱਡੋ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਡੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 35 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। 35 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਵੀਂ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਡੋ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੁੱਚ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 10 ਜੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਾਦ ਪਾਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ PhD ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਦ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਖਾਦ ਪਈ ਆ ਖਾਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੁੱਡੋ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੁੱਡੋ ਕਿਉਂ ਖੇਲਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲੁੱਡੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਡੇ ਔਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁੱਡੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੁੱਡਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੁੱਡੋ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਪਾਪਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਈ, ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਿਆਰੀ ਸੀਡ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ 1 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਲਊਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲ ਫਰੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇ
ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੁੱਡੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।